हेलो पिलामाने स्वागत करुच्ची एक नूतन वीडियो को आमे विद्युत यार परिपथ यार उपादान ए कौन कौन संकेत रही गोटे टॉर्च लाइट किपर तैयारी होती एवं टॉर्च लाइट रे कौन कौन आवश्यक रही कहीं टॉर्च लाइट जलुची विद्युत परिपथ कौन बैटेरी जार कि प्लस चिन्ह आ माइनस चिन्ह बा जोटा को युक्त आ विजुक्त अग्र कौन विद्युत बत्ती किपर जलुची एलईडी बत्ती कौन आ बैटेरी व्यवहार केमती करा जाउची ए सब जिनस विषय रे आलोचना करि सारिछे। ए जो विद्युत यार पूर्वरु मु दुईटी वीडियो करि सारिछि करके आमे किपरि गोटे बल्ब जलुची ता पछर कारण कौन एगुड़िक सब जानि सारिछे। स्विच कौन विद्युत परिपथ केमती आमे तैयारी करछे सेगुड़िक मध्ये आलोचना कर जाइछे। विद्युत स्विच किपरि तैयारी निजे मध्ये तैयारी करके देखिछे। विद्युत परिपथर केतोटी चित्र मध्ये आमे आलोचना करि सारिछे। ए सब जिनस आमे पढ़ी सारिछे। जो माने कि ए वीडियो रे नुआ अछंती से माने से वीडियो गुड़िक आग देखिनियो तापरे आमे से जो वीडियो पई लास्ट को हमर क्वेश्चन अछि अनुशीलनी अछि से समाधान आज ए वीडियो रे करिबा। तेणु तुमे माने जदि सेटा बुझी आसीबो ताहले एटा बुझिबारे आंसर काढिबारे कोनोसी असुविधा हेबो नाही। जो माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब निश्चय कर एवं वीडियो टी बहु मात्रा रे लाइक और शेयर मध्य कर। ताले आमे क्वेश्चन आंसर चलतु आरंभ करिबा। आस आम शिक्षणर अभिवृद्धि करिबा जोटा कि आमे अनुशीलनी करूथिले एबे एमती टाइप रे हमको क्वेश्चन आछि ताले आमे चलो समाधान करिबा। देछि भूल उक्ति को बाच आ भितर कोटा भूल कोटा ठीक आमे बाछिबा। प्रथम क्वेश्चन देछि विद्युत परिपथ रे विद्युत स्रोतर उत्स हेउछि गोटिए स्विच पिले एटा कोन अछि ना भूल अछि एटा हमर भूल अच्छी कहीं भूल अच्छी ना विद्युत स्रोतर उत्स जदि आम देखा सेटा को आम कहीपर बैटेरी गोटे स्विच विद्युत परिपथ को संपूर्ण संजोग बा विच्छिन्न करिबारे साहाय्य करे। स्विच आम स्विचटा जदि आम भलरे मन रखीचे जे स्विच जदि आम ऑन करिबा ताहले आम फैन टी बुलुची कि लाइट टी जलुची आ स्विच टी ऑफ करदेले लाइट टी बंद हो जाउची। तेणु जो विद्युत परिपथ को संपूर्ण संजोग करे एवं विच्छिन्न करे किए ना स्विच। तेणु ये ठीक अच्छी। तापर क्वेश्चन आमर आवश्यक परिमाणर विद्युत व्यवहार को किए ना स्विच नियंत्रण करे। एटा कौन हम ना ठीक हम जेहेतु आम स्विच ऑन कले फैन टी जलुची स्विच ऑफ कले फैन टी बंद हो जाउची। तेणु से सब जिनसर नियंत्रण आमर स्विच ही करे। तापर क्वेश्चन देछि जेतेबेले स्विच बंद थाए सेतेबेले दुई अग्र मध्य वायु व्यवधान थाए। आम जेमति कि ए विषय आरंभ आलोचना करें जितेबाला आमर स्विच बंद थी से विद्युत परिपथ दी जनक भितर व्यवधान रही थाए से स्विच टी बंद विद्युत परिपथटी से संपूर्ण हो न थाए से विद्युत परिपथटी जो स्विच टी थी ऑफ करदेले विद्युत परिपथटी व्यवधान हो सेटा हम आमर ठीक। तापर क्वेश्चन देख चित्र 3.16 को निरीक्षण कर जो सामग्री सहित क और ख अग्र को जोग कले बत्ती जलिब नहीं। देख आम आ पूर्व वीडियो रे जानिचे जे को सामग्री आमर ये जो दुईटी अग्र मिसिची एठी दुईटी अग्र जोड़ी होई नहीं। से कहूँ यही अग्र जो यही अग्र रे कौ जिनस आम रखिले परिपथटी संपूर्ण हेबनी बा बत्ती जलिब नहीं। आम गोटे जिनस पढ़ी विद्युत परिवाही एवं विद्युत अपरिवाही बा विद्युत कुपरिवाही ए विषय पढ़ी से विद्युत अपरिवाही बा कुपरिवाही जिनस जदि आम कि भी ए जगार रखा ताहले एठी बत्ती जलिब नहीं। जदि मु उदाहरण कहि तुम कौन कौन ना आम कहीपर काच काठ प्लास्टिक यही सब जिनस अच्छी कागज ये सब जिनस आम जदि ये रखा ताहले आमर ये जो विद्युत परिपथटी संपूर्ण हो पारिबनी एवं बत्ती जलिब नहीं। जानिपारल। एबे आमे 3 नंबर क्वेश्चन की जीवा। चित्र 3.17 ने जदि गोटे बत्तीर फिलामेंट भांगी जाए तेबे अन्य बत्तीटी जलिब कि नहीं तुम उत्तर यथार्थता प्रतिपादन कर। देख जदि गोटे बत्तीर फिलामेंट भांगी जीव एठी आमे जदि गोटे बत्तीर फिलामेंट भांगी जाए तेबे अन्य बत्तीटी जलिब कि नहीं। मनेकर आमर ये प्रथम बत्तीर फिलामेंट भांगी गला ताहले आमर द्वितीय बत्ती मध्य जलिब नहीं कारण ये आमर जोड़ी होकी रही दीटा जाक जदि यार फिलामेंट भांगी जीव ताहले ये जो परिपथ विद्युत परिपथटी संपूर्ण हो पारिबो नहीं।
କିମ୍ବା ଯଦି ୟାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ବତି ଜଳିବ, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ବତି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ବତିଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିପଥ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ତାରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆବରଣ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ତୁମକୁ ତାର ଦିଆହେଇଛି, ତାରଟି କେମିତି ରହିଥିବ ନା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୋଟା ତାରଟି ରହିଥିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଅଲଗା ତାର ଯାଇଥିବ। ଏଇ ତାରଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବାହାରେ ଆବରଣ ଥିବ ଯେ ସେ ଆବରଣ କାଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଯଦି ବତି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ, ଆମର ଲାଇଟ୍ ବି ବଲ୍ବ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ପକାଇଛେ, ତେବେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ କି? ହେଲେ ନା, ଜଳିବନି। କାହିଁକି ଜଳିବନି ନା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବରଣଟି କାଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମକୁ ଆବରଣଟି କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ତାର ହୁଏ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଠି ଖଣ୍ଡେ କାଟିକିରି ଏଇ ଉପର ଖଣ୍ଡଟା କାଟିକି ଏଇଭଳିଆ ତାର କାଢ଼ିକି ଆମେ ଏପଟ ସେଇଭଳିଆ ତାରକୁ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମର ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଦୁଇଟାକ ତାର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାର ଅଛି ତମ୍ବା ତାର, ସେଇ ତାର ଗୁଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେ ନୂଆ ବଲ୍ବ ଭଲ ବଲ୍ବ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପରିପଥ ଚିତ୍ର କର। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପରିପଥ ଚିତ୍ରଟି କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିପଥ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛେ। ଟର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବଲ୍ବ ଥାଏ କିମ୍ବା LED ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ବଲ୍ବ ବି ଥାଏ, LED ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ LED ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ବଲ୍ବ। ମୁଁ ଏଠି ବଲ୍ବ ରଖିଛି। ଏଠି ବଲ୍ବ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏଇଟା ତା'ର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସୁଇଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସୁଇଚ୍ର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଏଠି ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିପଥ। ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛେ? ଏଇଟା ଆମେ ବଲ୍ବ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତିକ ସଂକେତଟି ନେଇଛେ, ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ନେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ନେଇଛେ। ବୁଝିହେଲା? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଚିତ୍ର 3.18ରେ ଯଦି ସୁଇଚ୍ S2 ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସୁଇଚ୍ S1 ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଚିତ୍ରଟାକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥର ଚିତ୍ର, ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ବୁଝିବା। L1 ଆଉ L2 ଦୁଇଟି ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, S1 ଏବଂ S2 ଦୁଇଟି ସୁଇଚ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୁଝିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ବା ଲାଇଟ୍, ଏଠି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି। କୁ ଯିବା, ଯଦି ସୁଇଚ୍ S2 ଅନ୍ ଥାଏ, ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ସୁଇଚ୍ S2 ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, ସୁଇଚ୍ S1 ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ, କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ? ତା'ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ଅନ୍ ହେଇଯିବ S2ଟି ଏବଂ S1 ଅନ୍ ହେଇପାରିବନି ବା ଅଫ୍ ରହିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପଥଟି ରହିଛି, ଏଇ ପରିପଥଟି ପିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ ପଜିଟିଭ୍ ବା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ, ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ପରିପଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଏ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ କିମ୍ବା ଏ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ବା କରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ କି କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନା କେଉଁ ବି ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ 2ଟି ଦେଖ, ଦେଖ, ଯଦି ସୁଇଚ୍ S2 ଅଫ୍ ରହେ, ଏଇ ସୁଇଚ୍ S2ଟି ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟି ଅଫ୍ ରହିଗଲା, ଅଫ୍ କରାଗଲା ଏବଂ S1 ଅନ୍ କରାଗଲା। ଏଠି ତାକୁ S1ଟିକୁ ଅନ୍ କରାଗଲା ବା ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ତାହେଲେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନା ହେଉନାହିଁ? ତେଣୁ କେଉଁ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନା କୌଣସି ବି ବଲ୍ବ, ଆମର ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର।
ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ବଲ୍ବ ଜଳିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇପାରିଲେ ବଲ୍ବ ଜଳିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫାଟ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟି ଆମର ଅଫ୍ ରହିଲି, ତେଣୁ ଏଠି ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ଜଳିବ ନା କୌଣସିଟି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ତା ପରଟି ଦେଇଛି ଗ, ଯଦି S1 S2 ଉଭୟ ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ତାମାନେ ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା ବା ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, S2 ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ଯେଉଁ ପରିପଥଟି ରହିଛି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପଥଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବଲ୍ବ କେତୋଟି ଜଳିବ ନା ଆମର L1 ଆଉ L2 ଦୁଇଟା କି ବଲ୍ବ ଏଠି ଜଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, S1 ଓ S2 ଉଭୟ ଅଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଟି ଆମେ ଏଠି କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବା, ଏଠି ବି ଅନ୍ କରିଥିଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍କୁ କାଟିଦେଲେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟାକ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବ ଜଳୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପରିପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଦୁଇଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଲ୍ବ ଜଳିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଯଦି ଦୁଇଟାକ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟାକ ସୁଇଚ୍ S1 ଆଉ S2 ଦୁଇଟାକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ରହିଲେ ହିଁ କେବଳ ବଲ୍ବ ଜଳିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର 3.19ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ଭାରତୀ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ତିଆରି କଲା। ଦେଖ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥଟି ଭାରତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ତିଆରି କରିଛି। ପରିପଥରେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, ପରିପଥକୁ ବନ୍ଦ କଲା। ଏଇଠି ପରିପଥଟିକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲାନି। ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଫଳ ହେଲା, ସେର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲାନି? କାହିଁକି ଜଳିଲାନି? ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନେବା ବଲ୍ବଟିକୁ, ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ତାରକୁ ତାର ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ସୁଇଚ୍ କରାହେଇଛି, ଜଳିଲାନି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଖରାପ ହୋଇଥିବ, ତାର ଯଦି ଫିଲାମେଣ୍ଟଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିବନି, ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ ନା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇଛେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ନେଇଛେ, ମନେକର ଆମେ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଖରାପ ଥିବ କିମ୍ବା ସରିଯାଇଥିବ ବ୍ୟାଟେରୀଟି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜଳିବ କି ଜଳିବନି? ଜଳିବନି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କାରଣ ହୋଇପାରିବ, ତ ବଲ୍ବଟି ଖରାପ ଥିବ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଖରାପ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ସୁଇଚ୍ଟି ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଏ ବତିଟି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା। ଚିତ୍ର 3.20ରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, 4ଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଚିତ୍ର ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ଜଳିବ ନାହିଁ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ବା ଏଠି ଯୁକ୍ତ, ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଯୁକ୍ତ, ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ। ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ବିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ, ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ। ଆମର ବତି ଜଳିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ବତି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜଳିବନି ବଲ୍ବ, କି ଏଠି ବଲ୍ବ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲା ମାତ୍ରେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଜଳିବ ନା ଏଠି ଜଳିବ, ଏଠି ଜଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏପଟରେ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ମନେକର ଯୁକ୍ତ ଓ ମାଇନସ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସଂକେତ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଦୁଇ ଶେଷାଗ୍ରକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ତୁମେ ମତ ଦିଅ। ଆମେ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରିବା ଯେ କେଉଁଟା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର, କେଉଁଟା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର? ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ତୁମେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବ୍ୟାଟେରୀଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି? ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚିତ୍ର ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତ ଜାଣିଥିବା, ଏଇଭଳିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଲିଭି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଥିବ, ଟିକେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଭଳିଆ ରହିଥିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ଏଇଠି ଯଦି ଟିକେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି
ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଚିତ୍ର ଲିଭି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନଟି ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ଟୋପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବା ପଜିଟିଭ୍ ଅଗ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଖାଲ ଭଳିଆ ଟିକେ ଥିବ ସେଇଟା ଆମର ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ, ତୁମକୁ 6ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଦିଆହେଇଛି A B C D E F 6ଟି ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିରୁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା କର। ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହା ଲେଖ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କର। ସେ କହୁଛି ଆମକୁ 6ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଉଛ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟାରେ ପକାଇକି ଦେଖୁଛ, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁଡ଼ିକର ପକାଇକି ଦେଖୁଛ ଯେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ତା'ମାନେ କ'ଣ କଲ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଇଲ। ଯଦି ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲା ପରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଟି ଚାଲିଲା, ବା ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଟି ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ନ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ସେ ସେୟା କହିଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ପଦାର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ କେମିତି ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ କରିଦେଉଛେ ତା ଭିତରର ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଘରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛେ, ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀକି ଟର୍ଚ୍ଚରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛେ, ଜଳାଉଛେ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଜଳିଲା, ଯଦି ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଅଛି, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାରେ ପକାଇଦେଲେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ସେ ପରିପଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଥିବ, ପରିପଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଟର୍ଚ୍ଚଟି ଜଳିବ, ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ପରିପଥଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବଲ୍ବ ଦରକାର, ତାର ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ବଲ୍ବ ଦରକାର, ତାର ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ରଟି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛେ। କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଇବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଏ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ? ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ, ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି 6ଟା, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମର ତାର ଦରକାର, ସୁଇଚ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଦରକାର। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ତିଆରି କରିଦେବା। ପରିପଥ ତିଆରି କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀକି ପକାଇଲେ, ଯଦି ଏ ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲା ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଭଲ ଅଛି। ପୁଣି ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପୁଣି କାଢ଼ିଦେବା, ପୁଣି ଏଠି କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବା, ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବା। ଯଦି ବଲ୍ବଟି ଜଳିଲା ତାହେଲେ ବି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ନ ଜଳିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆମର ଏଇଠି ଥୋଇଲା ପରେ ନ ଜଳିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆମର ଭଲ ନାହିଁ। 6ଟା ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଯେତିକିଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଜଳିଲା ସେଠି ଭଲ ଅଛି, ଯେତିକିଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ନ ଜଳିଲା ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସୁଇଚ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ବଲ୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିପଥ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା କର। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ନା ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାର, ତାପରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ନା ବଲ୍ବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ଖରେ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କଲ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କଲେ ନା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ତିଆରି କଲେ। କେଉଁ ପରିପଥ ନା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପିଲେ ଲେଖିଦିଅ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ତିଆରି କରିକି ସେଇ ପରିପଥ ଅନୁସରଣ କରିକି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା କୋଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏହି ପଦାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିନେବ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯଦି ସେଠି
क्लोज्ड सर्किट डायग्राम आम करवा एठी गोटे करदेवा एठी आम बल्ब लिखिदेले ये आम एठी बैटरी नहीं गले एठी कौन करवा ना एठी स्विच यही परिपथटी आमर दरकार कार्यक्रम को कोष चिन्हट करने यही पदार्थ साहाय्य कार्यक्रम संपादन कर भाया कले प्रथम ये ए नंबर बैटेरी रही बैटेरी प्लस रही माइनस ए नंबर बैटेरी तापर बी रही सी रही डी रही ई रही एफ रहिला परे जोठी ए बल्बटी जलिबो से बैटेरी भल अच्छी जोठी बल्बटी न जलिबो से बैटेरी भल नहीं ताले आम गरे ये चित्रटी करके देखा तुम्हें चाहिए अलग अलग 6टा चित्र कर गोटे चित्र करके तले लिखिपर बुझीगला तापर लास्ट नंबर क्वेश्चन की देख गोटे एलईडी जलिबापी 2टी विद्युत कोष आवश्यक करे कविता एक परिपथ तैयारी कला बल्ब जलिब कि जदि ना तेरे तार को नहीं सठिक संजोग कर कविता ये गोटे बैटेरी संजोग कला आम कण देखला जे मोर जलुनी बल्बटी बा एलईडी टी जलुनी कौन करागले एलईडी जलिब देख पिले एलईडी रहा हूँ पॉजिटिव बा प्लस युक्त अग्र यहाँ हूँ वियुक्त अग्र आम जाचे एलईडी बल्ब जलिबापी आम पूर्व पढ़ीचे जे युक्त सहित युक्त अग्र एवं वियुक्त सहित वियुक्त अग्र संजोग होगा दरकार ताली भूलटी से कौन कला ना ये जो बैटेरी रही ये बैटेरी उलटा करने को पड़ो कौन ना ये जो युक्त अग्र आमको बैटेरी आउ थे करदे मुझे तुम चित्र ये टोपीटी ये रपटे खालटी खालटी रही आउ थे ये जॉइंट करा कौ अग्र जदि ये आम तारटी जोड़िले वियुक्त अग्र ये युक्त अग्र ये कले आमर जो बल्बटी कौन हम ना जली उठिब कहीं आम जाचे एलईडी बल्बर युक्त अग्र सहित बैटेरी युक्त अग्र एवं एलईडी बल्बर वियुक्त अग्र सहित बल्ब बैटेरी वियुक्त अग्र जॉइंट हेले ही आमर एलईडी बल्बटी जलिब ताले बुझीपार ये जलिब कि नहीं जलिबनी कहीं जलिबनी ना सी युक्त अग्र सहित युक्त अग्र जोड़ी किंतु वियुक्त अग्र सहित पुणी वियुक्त अग्र न जोड़िकी वियुक्त अग्र सहित युक्त अग्र जोड़ी देती तेणु ये भूलटी करी तेणु तार जलूना तेणु आम जदि बैटेरी को बुलेदबा बैटेरी को बुलेकी आम वियुक्त अग्र सहित वियुक्त अग्र को जोड़ीदबा ताहले बल्बटी जलिब बुझीपार तुमर अनुशीलनी पिला माने सरी जाइए आशा करुच्ची तुम मैंने बुझीपार केतोटी अनुसंधानमूलक प्रकल्प देती तुम्हें तुम बड़ लोकों साहाय्य नहीं किछिटा प्रकल्प तुम्हें चेष्टा करिपार मन इच्छा किसी भी करना तेणु विषयटी सरी जाइए विज्ञान और समाज विषय टी आलोचना करदे विद्युत सेल बा बैटेरी विद्युत शक्तिर एक उत्तम उत्स जहाँ नेबा आने बहुत सहज होता है और यह साहाय्य केतेक वैद्युतिक जंत्रपाति को चलाइवाई सहज होता है बहुत वैद्युतिक जंत्रपाति जोटा कि बैटेरी द्वारा आम आजिकल गाड़ी कार एगुड़िक सब बाइक सबू बैटेरी द्वारा चलुची यही विद्युत सेल बा बैटेरी गुड़िक भिन्न भिन्न व्यवहार पर भिन्न भिन्न आकार व आकृतिर उपलब्ध होता है यथा टर्च बैटेरी कांथ घंटा शुणा यंत्र सबू बटम आकृतिर पुनः चार्ज करा बैटेरी विद्युत गाड़ी मोबाइल फोन लैपटॉप व्यवहार होची जोटा कि बहुत प्रकार बैटेरी चालित जिनस आम बैटेरी एक मानव समाज कहले वरदान गोटे बैटेरीटे कारण से घंटा चलवाई व्यवहार होची कांथ घंटा चलवाई हाथ घंटा चलवाई मोबाइल चलवाई गाड़ी चलवाई कार चलवाई बस चलवाई लैपटॉप चलवाई बहुत किसी जिनस चलवाई बैटेरीर आवश्यकता रोचे विषयटी तो सरी जाइए देख विभिन्न प्रकार बैटेरीर चित्र तुम पाखे अच्छी तुम्हें मैंने ये बैटेरी छोट छोट बैटेरी सब घंटा बैटेरी देखी कांथ घंटा हाथ घंटा बैटेरी आउ रिमोट बैटेरी आउ घंटा बैटेरी ये सब बैटेरी सब अलग अलग प्रकार बैटेरी तुम्हें मैंने देखी ये विषयटी आमर सरी जाइए नेक्स्ट वीडियो रे आमे धातु और अधातुर दुनिया आलोचना करवा आशा करछि वीडियोटी भल लगी वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को बहुत मात्रा लाइक करो एवं शेयर करो।